тамошобинони азиз, ассалому алайкум. имрӯз мо дар толори бачагонии китобхонаи миллии тоҷикистон ба ифтихори рӯзи ваҳдати миллӣ ҷамъ омадем. мо як гурӯҳ хонандагон ва кормандони китобхона ва меҳмонони ҳамин китобхонаро ба инҷо даъват кардем, то ба вобаста ба рӯзи бисёр барои мо азиз, рӯзи ваҳдати миллӣ як суҳбат ороем. ва табиист ки дар ин вохӯрии мо меҳмони азизи мо, нависандаи муҳтарами мо, мудири бахши драматургии иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Ато Ҳамдам ҳузур доранд ва аз рӯзи аввали барқароршавии ҳукумати қонунии ҷумҳурии Тоҷикистон сари по истода хизмат кардаанд ва рӯзи ваҳдати миллиро аз мо зиёдтар ва қадри ваҳдати миллиро аз мо бештар медонанд. мо мехоҳем бо устод як суҳбат ороем ва пеш аз он ки устод Ато Ҳамдам сухан гӯянд, мехоҳем ба муовини директори китобхонаи миллии Тоҷикистон муаллими муҳтарам Нурзода як сухан медиҳем ва баъд мегузарем бо суҳбат. Шумо метавонед савол диҳед, устод ҳам ба шумо савол медиҳанд ва мо метавонем андешаҳои моро вобаста ба асарҳои устод, ба асарҳое ки вобаста ба истиқлолият, ваҳдати миллӣ бахшида шудаанд, иброз намоем ва ҳикояҳои худро, шеърҳои аз ёдкардии худро вобаста ба ҳамин сана мо метавонем ки хонем ва як суҳбати хотирмон баргузор кунем. ин рӯз рӯзи воқеан муқаддас аст, рӯзи барои мо азиз аст, рӯзи фаромӯшношуданӣ аст ва мо вазифадор ҳастем ва мо бояд ҳар рӯзи худро, ҳар рӯзи Тоҷикистонро ба рӯзи ваҳдати миллӣ табдил диҳем. ин рӯз як рӯзи рамзӣ аст, рамз аст. 27 июн рӯзи ваҳдати миллӣ. аслан ҳар рӯз рӯзи ваҳдат аст. хуб, марҳамат маълим, ба шумо сухан дода мешавад. устози азизи гиромӣ, ҷавонони хеле зебо ва наврасони даврони хушбахти истиқлолият, шуморо ки ба китобхонаи миллии Тоҷикистон, ба махзани илму фарҳанг ташриф овардед ва дар маҳфили суҳбати адиб бо адиби шинохта, шоир, драматург ва як шахси бо фарҳанги кишвар Ато Ҳамдам ҳузур доред, аз номи роҳбароти китобхонаи миллии Тоҷикистон ва шахсан аз номи худам, устоди азиз, шуморо дар ин маҳфили суҳбати адиб ки бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ оғоз мегардад, хайру мақдам мегӯям. фарзандони азиз, агар оламро хуршед равшан кунад, синаҳои мо шумо, тафаккури мо шуморо аҳли адаб, аз ҷумла шоир, нависанда, драматург, хофиз ва ҳамон аҳли иҷод равшану мунаввар мекунанд. ва устод лоя гуфтанд ки қасди шоир, қасди нависанда, қасди адиб, қасди шоир аз сухан одамгарист, бехудиҳояш ҳама шӯроварист. гитиро хуршед агар равшан кунад, синаҳоро кори шеъру шоирист. наврасони азиз, агар шумо иҷозат диҳед, ман ҳолномаи устодро хеле мухтасару фишурда барои шумо манзур мекунам. Ато Ҳамдам, нависанда, шоир, драматург, узви иттифоқи нависандагони СССР аз соли 1979, узви иттиҳоди рӯзноманигорони иттифоқи шӯравӣ аз соли 1972, узви иттиҳоди арбобони театри Тоҷикистон аз соли 1997, нависанда, рӯзноманигор, тарҷумон ва драматурги шинохтии тоҷик Ато Ҳамдам 13 июни соли 1948 дар деҳаи Тошпулоқи дари хушманзари алмосии ноҳияи Ҳисор дар оилаи деҳқон ба дунё омада. пас аз хатми мактаби 8сола омӯзишгоҳи ҷумҳуривии фарҳангӣ ба номи Ленин ҳоло ноҳияи Рӯдакиро соли 1966 бо дипломи аъло, факултаи филологияи Донишгоҳи давлатии Тоҷикистонро соли 1973, мактаби олии сиёсии шаҳри Тошкентро соли 1977 бо муваффақат хатм кардааст. дар рӯзномаи ҳақиқат, ноҳияи Ленин соли 1966 то соли 1970 ва дар идораи радио ва телевизиони тоҷик аз соли 1988 то соли 1990 дар вазифаҳои гуногун кор карданд. аз соли 1977 то
تا 1988 در روزنامه جوان تاجیکستان فعالیت کردم. در این روزنامه تیراژ از همه زیاد روزنامه رو در همان سالها به تشبث استاد عزیز به 200,000 رساندم و بعدا از سال 1992 تا سال 1995 در همان لحظه هایی که در دل مردم ناامیدی بود، ترس و هراس بود، جسورانه وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان بودند و فرهنگ ما را در همان سالهای خیلی وزنین پیش میبردند. همچون وزیر فرهنگ برها به تمام کشورها سفر کردند و همین فرهنگی والای ما را به مردم دنیا معرفی کردند که در این خدمت استاد خیلی زیاد است. از سال 1995 تا سال 2004 قریب که 10 سال مشاوری کلان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به مسئله های اجتماعی و رابطه با جامعه کار کردند و در این سالها سیاستی پیشگرفتی پیشوای معظم ملت امام علی رحمان را سربلندانه دفاع کردند. من با کمال احترام استاد عزیز بار دیگر شما را خیر و مقدم میگویم. فرزندان عزیز، اگر شما اجازه دهید من درباره استاد یک شعر نوشتم و این شعر را میخوانم و عطا همدم. این مرد سال خورده بارش بس گران است، کاندر درون سینه‌اش محبت جوان است. آجنگی روی این مرد آجنگ زندگانی است، قد خمیده او از بار زندگانی است. از جبر و ناخوشی ها مویش سفید گشته است، از آرزوی جوانی او ناامید نگشته است. موی سفید تارش روزی سفید ماه است، هر پند سودمندش صبح امید ما است. خوب بچه عزیز، محفل رو تمام میدهیم. حضور سخن به استاد عطا همدم داده می شود. برای من فرزندان عزیزم مایه افتخار و سربلندی است که امروز در عرفه جشن بزرگ ملی، روز وحدت ملی، با شما روبرو ایستادم، با شما صحبت میکنم. قبل از همه میخواهم که همه شما فرزندان عزیز در شخصیت شما دیگر فرزندان عزیز و گرامی کشور، آموزگاران، پدر و مادران شما را به مناسبت این روزی فیروز که آرزوی همگان است از صدق دل تبریک میکنم و از خدای متعال تمنا دارم که وقت شما همیشه خوش باشد و همه آن آرزوی و نیت‌هایی که در دل دارید برسید. فرزندان ارزنده این مرز و بوم، این کشوری که نامش تاجیکستان است گردید. البته ما اهل ایجاد، ادیبان، هرگاه که قلم به دست میگیریم و در این یا اون موضوع میخواهیم چیزی نویسیم، در پیش خود وظیفه میگذاریم که ما باید برای مردم نویسیم، برای خواننده های سرشمار نویسیم، تا که آنها هر یک نوشته ما را خوش قبول کنند. وقتی که ادیب شب را به سحر میبرد، عذاب روحی میکشد و میخواهد چیزی که نغز برای خواننده خود آفرد، این البته چندان کاری سهل و آسان است، این کاری بسیار دشوار است و من خودم را قیاس میکنم که از روزی که همچون روزنامه نگار، ژورنالیست در سن 16 سالگی به کار سر کردم، مقصد گذاشتم که فقط گپی راست را گویم، راست نویسم و زندگی مردم را ستایش کنم و البته از پیش نظری من آن نقص و کمبودی هایی که روبروی ما قرار دارند در کنار نباشد. وقتی که به دراماتورگی رو آوردم،
پیسه ها نوشتم و پیسه های من، درامه های من در موضوع مکتب بچه ها در شکل کتابی علاهده با نام فکر کردن لازم 10 سال پیش از طریق نشریات معارف به تب رسید و بسیار این اثرهای صحنوی من از طریق تلویزیون روی صحنه آمدن نشان دادن و لیکن بعدتر از بس که خیلی کارهای زیادی دولتی جمعیتی روبروی من قرار داشتن، من کمتر با موضوع بچه ها مشغول شدم. باز من میگم من سببی مثلا کمتر نوشتن من همین است که این بسیار ادبیات بچه ها ادبیات بسیار وزنین است و برای این یک جرأت در کار. من از شما خیلی و خیلی قرضدار هستم. باید که به نظر من هر یک نویسنده که قلم به دست میگیرد و در این یا آن موضوع می نویسد باید بچه ها را فراموش نکنند، چون که کشوری ما که کشوری سرفرزند سرکودک است نیاز دارد به اثرهای خوبی ارزنده بچگانه و این یک کمبودی جدی مثلا ما ادیبان است که کمتر رو میاریم و کمتر می نویسیم. لیکن من وعده میدهم باز در آینده که از روزگار شما بچه های عزیز فرزندان عزیز اثرها هم حکایت هم پیسه ها می نویسیم و من از آن افتخار می کنم، شاد هستم که همه اثرهای من که روی کاغذ آمدن به تب رسیدن به محبت میگویم که همش سرشار محبت، سرشار دوستی، رفاقت، سرشار وحدت هستند. بار دیگر من فرزندان عزیز همه شما را، پیوندان شما را به مناسبت روزی وحدت ملی که برای به دست آمدن آن فرزندان سرسپرده تاجیک کم زحمت نکشیدند صمیمانه تبریک می نمایم و آماده هستم که به هر سوال شما در دایره امکانیت فهمیش و درکم و این سوال ها پاسخ دهم. تشکر. شما گفتید که اگر شما اثرهای مرا خوانده باشید، همین در سخنرانی شما همین نکته تاکید شد. بچه زمان استقلال بچه های 30 سال حتی 20 سال حتی 10 سال پیشتر نیستن. حتی در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است وقتی که ما حکمان میشینیم بعضا یگان شعر میخونند یگان اثر را به زبان میآورند که ما نخواندیم راستی گپ یا یکی از اعضای حکمان خواندند. برای همین اینجا بچه ها از اثرهای شما آگاه هستند. حالا باز این البته اثبات می شود. خب مرحمت سوال استاد 27 ایونی سال 1997 در خاطر شما چی طور نقش بخشید و شما در کجا بودید؟ این روز به گمان من نه در خاطر من بلکه در خاطر تمام مردم تاجیکستان و مردم تاجیکی بیرون از وطن زندگی میکردن روزی فراموش ناپذیر بود. اون شب و روز من به حیث مشاور کلان پرزیدنت ایفای وظیفه می نمودم و در خاطر من همان لحظه بسیار هم سرشار فراموش ناپذیر آن بود که پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان از سمالیات طیاره بیرون شده دست به فضا برداشته. این یک شکرانه از خداوند بود به نظر من. داشتم رو به مردم به آنهایی که به استقبال ایشان به فرودگاه آمده بودند گردانده با چهره کشاد با تبسم زیبا مراجعت کرد که و ما از این چیز همین را میخواندیم که ما به صلح واقعی رسیدیم. انا این را وحدت میگویند. من وقتی دیدم که یک زنی تاجیک به گردنی جناب عالی گلدسته کلان داشت
از فرح خیلی لبریز گشتیم، شادی کردیم. من هم اون لحظه هایی بود که فراموش ناپذیر بود. باز در این لحظه سخنرانی استاد لایق، شعری که بسنگیم شعر خواند، این در خاطری همه نقش بس است. و ما شکر میکنیم که وحدت ما، صلح ما، وحدت ما یکدم واقعی بود. اینه همون روز من گمان میکنم که مردم تاجیکستان فقط تاجیکان بیرون از مرزی نه، چه تمام دنیا تماشا میکرد. چقدر مردم شاد بود. مثل اون که مولانا جلال الدین بلخی قید کردن: آفتاب با بار دیگر خانه را پرنور کن، دوستان را شاد گردان، دشمنان را کور کن. همون روز همیشه روز بود. چند سال پیش مجموعه پیسه های شما برای بچه ها فکر کردن لازم چاپ شده بود. درباره همین کتاب چند سخن میگفتید؟ از سال 77 من که از مکتب روزنامه پرتیوی گذشته به مکتب رفته بودم و آمدم، مرا در روزنامه کمسمون تاجیکستان به حیث سرمحرر تعیین نمودند و اون ایام من می نوشتم، مثلا در موضوعهای بچگانه شعر می نوشتم، لطیفه می نوشتم، پیسه می نوشتم و قرار دادم که همون چیزهایی که نوشتم جمع آورده در شکل یک کتاب الهیده به خواننده ها پیشکش کنم، چون که نه هر کس امکانیتی مثلا تماشای این یا آن صحنه را دارن از تلویزیون. من خواستم که همین چیزهای جمع کرده در شکل کتاب به خواننده های خردسال پیشنهاد کنم و این کتاب در کار بود. اون شب و روز مثلا کروژاک های دسته های هوسکاران مکتب بسیار فعال بودن و طلب میکردن که مثلا ادیبان در موضوعهای بچگانه زیادتر نویسن و من همین کار کردم که همین کتاب جمع کردم. خیلی کتابچه خیلی درست برآمد و در این کتاب یادم هست من که اولین اثر صحنوی من برای بچه ها این نامش نیم سوخته. در این کتاب بعد عرشه و موی سفید همین مجموعه چاپ شد و در بسیار مثلا مکتب ها این پهن گردید و دسته های هوسکاران مکتب ها از این کتابچه و اثرهای برای خودشون معقول انتخاب کرده روی صحنه آوردن. لیکن اون ایام هر یک اثر صحنه‌ای که برای بچه‌ها پیدا میشد، تئاتر خصوصا تلویزیون زود با اون کار مشغول میشد. اون اثرها از طریق تلویزیون مثلا به مردم پیشکش میشد و از روی یکی از همین اثرهای مثلا صحنوی من بر بچه‌ها فیلم هم آفریده شد مثلا همون زمان. لیکن خیلی متاسفانه امروز این چیز کمتر است. لیکن من گمان میکنم که این قرض ما هست، قرض ما ادیبان است که بچه‌های باید فراموش نکنیم. تشکر. خوب، چه بچه‌ها البته میخواهند در وصف وحدت یک چند شعر خوانند. کی میخواند؟ شعری کمال صوفیان شکر گویم. شکر بنده بر کسی محتاج نیست، پیشی مردی بر کسی محتاج نیست. تاجیکستان سایبانی بر سرم، مهربان چون مادرم. شکر گویم کشوری آبافته را، خلق از اندوه و غم آزاده را. شکر گویم هر کجا از دولتم، شکر گویم هر کجا از وحدتم. تشکر. شعر از رستم وهاب. نه سر گفتم، نه پا گفتم، نه جان گفتم، نه تن گفتم. وطن گفتم، وطن گفتم، وطن گفتم، وطن گفتم. هزاران بار ما گفتم، کسی همدل نشد، اما جهان زیدی من شورید اگر یک بار من گفتم. و آیان دل نهادم، دیده و دل برایان بستم. به غربت از وطن گفتم، به خلوت انجمن گفتم. سپیدی های چشم انتظاری را سحر گفتم. نسیم اربوی خون آورد بوی پیرهن گفتم.
جنونم چو مجنون نازش صحرا ندانستم. با پای بیستون ایستادم و از کوهکن گفتم مبادا پشیمان شوم از آن که سخن گفتم. پشیمان نیستم هرگز سخن چون از وطن گفتم. عزیز جان، من میخواهم که در تقویت شعرخوانی دختر عزیزم گویم که من هم وطن گفتم و اون اثرهایی که در طول 40 سال آخر در موضوع وطن، وطنداری ایجاد کرده بودم و این اثرها که به موضوع جنگ بزرگ وطنی بخشیده شده بودند در همین شکل الهیده من جان در کف دست من آماده کردم با پیش سخن جناب عالی پیشوای معظم ملت امام رحمان. این کتاب آماده شد، چاپ شد. در اینجا چهره نه تنها فرزندان تاجیک بلکه فرزندان تمامی آن خلق ملت‌های اتحاد شوروی بودند. به وحدت واقعی رسیدیم و ما باید که شکر کنیم که برای امروز شیرین ما، برای امروز پرسعادت ما در آن ایام فرزندان تمامی خلق و ملت‌ها مبارزه بردند، غلبه را نزدیک کردند، غلبه کردیم. مرحمت سوال. بعضی کتابی فکر کردن لازم، دیگر ما یگان پیسه بچگانه نشونیدیم، نخوندیم. چرا؟ چون که اکنون در پیش روی من مثلا کارهای مهمی دولتی، وزیر فرهنگ شدم. این چیزها مثلا از نویسنده وقتی زیاد رو طلب میکنه. برای همین من کمتر به این کار مشغول شدم. همه بچه عزیز، نسل کلانسال قرض خودش رو 1 درجه در نزد شما ادا کرد. یعنی همین صلح و وحدت و آرامی رو همین با کدام راهی که نباشه برای شما مهیا نمیده. یعنی باز استاد میگن که ما قرضدار هستیم، برای شما کتاب می‌نویسیم تصور میکنم و خواهیم نویست. اکنون شما هم قرضدار هستید که همین وحدت، همین صلح، همین آرامی رو شما باز برقرار نگاه دارید، دوام دهید. خیلی البته حاضر با بهای خوب اعلی، با انتظام نمونوی، بعد با کسب هم صاحب کسب کار شده برای وطن خدمت کردم. خوب، مرحمت. باز استاد خیلی سوال ها زیاد هستند، من کوشش میکنم که مرحمت. شما با همراهی رفیقتان لئونید چیگرین سال 2019 از روی رمن اسپیتامن جایزه ادبی با نام صدرالدین عینی را گرفتید. متاسفانه نسل کمی امروزه درباره اسپیتامن فرزند خلق تاجیک کم معلومات میدانند. خواهشمندیم که در این باره کمی معلومات میدادید. این سوال جان دارد، برای اینکه وحدت این نیست که فقط امروز رو ما در خاطر گیریم. وحدت این است که تاریخ رو هم به یاد بیاریم. همین ما باید شعری که دلیل هست که بعد چه واسه احمد دانش، غورک، من قهرمانای خلق تاجیک، من در ناحیه رشت سالهای 20 عثمان بودن. همین ها رو ما باید به خاطر بیاریم، دانیم. از همین سبب همین سوال واقعا بسیار سوال به معنی است. مرحمت. تشکر. باید این رو ذکر کنم که با وجود آن که مردم علاقه اکثری مردم که بودن اسپیتامین رو خوب میدونن، لیکن حالا هم با هستند بعضی ها که نمیدونن و بعضی وقت خیلی مراجعت میکنن. همین آفریدن obrazی فرزندی این مرز و بوم، اکنون این حادثه هایی که اسپیتامین اثر گذرانده است، این حادثه های این 1000 ساله نه، 2400 سال مقدم این اثر ما گذشته است کردیم. و اینجا درست از جان قید کردن که وحدت از همون ایام آغاز شده بود و به گمان من تمامی کارنامه اسپیتامین به همین خاطر بود، به خاطر آن بود که دشمن اجنبیان را
از خاک وطن ما بیرون کند و در این راه جان نثار کرد. تقدیر اسپیتامین بسیار مرکب، بسیار دشوار است. با من و دوست شادروانم لئونید چگرین لازم آمد که برای آفریدن образи اسپیتامین برای امروزیان، برای شمایان آشکار نمودن چهره واقعی اسپیتامین ما قریب 15 سال عمر خود را صرف کردیم. شما از کجا فهمیدید که هیکل اسپیتامین در شهر ایتالیا جایگیر است؟ اولا اینکه میگن که جوینده یا بنده است. وقتی که ما در پیش خود مقصد گذاشتیم که образи اسپیتامین رو آفریم، معلومات داشتیم که در یکی از آثارخانه های ریم کشور ایتالیا نیمپیکره اصیل اسپیتامین محفوظ نگاه داشته می شود. ما اولین بار توسط نوشته های یک نویسنده روزمان یان که به همین موضوع اثری بخشیده بود، همونجا ما شناختیم که همین نیمپیکره اصیل اسپیتامین در یکی از آثارخانه های ایتالیا نگاه داشته می شود. و بعد اون که ما طول 15 سال مواد جمع کردیم، این رمان از 3 قسم نوشتیم. لیکن همین چیز ما رو آرام نمیگذاشت. ما میخواستیم که علاج کرده ما یابیم نیمپیکره اصیل اسپیتامین رو و با چشم خود ببینیم و امکانیت شود ما اون رو از ایتالیا به کشورمون انتقال دیم، به اینجا بیاریم و مردم رو بگیم که من این قهرمانی میدیم. دوستان عزیز، فرزندان عزیز، نهایت سال 2009 با من امکانیت دست داد که به ایتالیا سفر کنم و تمام کوشش من به آن روانه گشته بود که علاج کرده این نیمپیکره رو پیدا کنم و سال اول به نتیجه انجام یافت. من به یگان چیز نائل نشدم. از این آثارخانه به این آثارخانه می رفتیم، فقط یک گپ رو میشنیدیم که همین و این نیمپیکره نام داشت. فرزندان عزیز، این نیمپیکره نام داشت به زبان روسی голова умирающего перса башлике. سری بریده فارس اندرونی جلگ میاد جامعه همین خیلی نام داشت. به همین نام این چیز معلوم بود و من باز از رایم نگشتم. سال دوم دیگه من باز امکانیت یافتم که باز سفر کنم به ایتالیا. سفر کردم و سال دوم بخت برای من خندید و آن خانم با نام کاترینا که ترجمان من بود یک روز به مهمانخانه آرژانتینا در مرکز ریم آمد و من گفت که جنابی دکتر، اونجا مراجعت همین خیلی است، مثلا جنابی دکتر ما قهرمان شما پیدا کردیم. من هوش اثرم پرید، این راست میگفته باشد یا نه؟ بعد گفتن که نه، این همین خیلی است، خیلی قهرمانی ملی شما، نیمپیکره قهرمان شما در کلانترین آثارخانه ایتالیا به نام پلاتینو محفوظ است و اگر خواهید ما شما رو به آنجا میبریم. و چه خیلی نمیخواهید؟ من دیگر همه کارم رو فراموش کردم و با من باز ترجمان دیگر وابسته کردن. جوانمرد ایتالیایی زبان فارسی خیلی خوب میدونست، کاری من آسان کرد. جناب ماریا بود هم و ما
راه به جانب آثارخانه پلاتینو گرفتیم. از مرکز ایتالیا ریم چندان دور نبود، رفتیم. این یک آثارخانه در روی زمین مثلا همه چیز داریم. بعد گفتن که اون چیزی که شما میکوبید در آشیانه دیوم است و ما با اونجا شما را راهنمایی میکنیم. و با اونجا ما رو بردن. خیلی در اومدیم نگاه کردم که همین 28 مجسمه خیلی پای همدیگر موندگی تماشا کنید. خیلی بعد من همون زیر خطی بعد میخوانیم که همین قهرمان شما در کجا است. باور کنید بچه‌های عزیز، من از نظر گذراندم همون نیم پیکرهای او، همین یکی بدنم وجیرا زده رفت. این لحظه اینا دیدن در حال اینا. شاید بعضی وقت که استاد ممکن محابات میکنه، نه من چیزی است که همین بدنم وجیرا زد. چه برای چی گفت؟ برای اون که من الکی شناختم سپیتامینا، شناختم و دم نزدم. بعد مریم گفت که جناب دکتر گفت خیلی بیایید نزدیک میشویم. گفت یک تا خونده میرویم و قهرمان شما پیدا میکنیم. و من گفتم که مریم ببخشید، من گفتم نزدیک نمیشوم. من از همین جا گفتم به شما میگم که آن همون نیم پیکره سپیتامین است. و هم حیران شد. باور نمیکنم جناب. من گفتم باور کنم. من همینجا میگم که برای آن همون نیم پیکره سپیتامین است. من نمیرم تو رفته خون متن تگی و کنی چی گپا هست. برای من عجایب نمود. بعد گفت خیلی کنی مرحمت بگوید. گفت و من اشاره کرده گفتم که نه مجسمه چهارم پنجم استم، یکمین مجسمه که می استاد آن تو سپیتامین. وای با حیران شد. چرا گفت؟ چرا پنجمش نه، دهمش نه، بیستمش شد؟ یکمین مجسمه سپیتامین. خیلی گفتم که من گفتم با آوازی بلند به زبان ایتالیایی قرائت کنم. بعد رفت با آوازی بلند خواند. نیم پیکره همون گلابا امیرای شو پیرسا باشلیکه اصلی دویومی تا میلاد فارس. هی اکو بعد چی میشه بده که تصور کنید. من با همون میگم که اکو نزدیک میشم. من نزدیک آمدم. باور کنید اشک ریختم. مجسمه با آغوش گرفتم، بوسیدم. گفتم که سلام فرزندی فرزانه تاجیک. نهایت بعد 2250 سال من تو رو پیدا کردم. تشکر استاد. من این عکسی که در بالای این کتاب ببینید آن همون مجسمه اصیل سپیتامین است که اکو بازی تاریخ این اکو بنیادش این قصه دیگر است. من با شما نمیگم، فقط کوتاه میگم که این همون مجسمه اصیل سپیتامین است که با امر اسکندر مقدونی رسام و هیکل‌تراش شخصی وی لیسیپ قالب گرفته نیم پیکره را ساخته بود. اگرچه اذیت میکشد، اگرچه بسیار اذیت کشیده جان داده سپیتامین، لیکن همین خل ببینید برای وطن که جان میداد تبسم دارد. بله همین چیز خرسند است. سپیتامین که برای این مرز و بوم جانش را نثار کرد، کارنامه‌های زیادی نشان داد. 3 مرتبه اسکندر را مغلوب کرد، لیکن مردانه با وی سر داد. بینید که از دست اسکندر مقدونی نه، از دست دشمناش نه، از دست نزدیکانش کشته شد. من این دیگر نمیگویم. این شما فرصت یافتید کلانتر شدید
بعد میگیرید و بعد میخوانید با این سوال جواب میدید جواب. فقط من میگم که بعد بازگشت من بعد قسم چهارمی این رمان نوشتیم. در این کتاب هر 4 قسم جایگیر است. ما البته از تاریخ باز به امروز برمیگردیم. یکی از ناحیه‌های تاجیکستان در زمان استقلال به نام سپیتامین نامگذاری شده است. همین کدام ناحیه است؟ کدام ناحیه بود؟ پیشتر چه نام داشت؟ خطا نمیکنم ناحیه نو امروز ناحیه سپیتامین است. شما استاد عطا همدم مثل استاد صدرالدین عینی در پی جستجوی آن قهرمان‌های ملت ما هستید و چنین یک بزرگی نشان دادید که تاریخ ما را از دیگر دولت‌ها پیدا کرده جستجو کرده. این هم یک قهرمانی است، چون که استاد لایق در یک شعرش نقص بیان میکند که همون روحی او راه گذشتگان را بزرگان زنده می‌دارند و شما هم خیلی هم یک جسارت بزرگانه در سمت پیدا نمودن نیم پیکره سپیتامین کرده. احسن به شما استاد. تشکر. همین هم استقلالیت است، همین هم وحدت است. ما این کار را دوام دادیم. همین جستجوی قهرمانای ملت جواب دادیم. ما کوشش کردیم همراه لیانید که همون صحیفه های تیره ناروشن به خواننده ها پیشکش کنیم و همین در جریان آموزش ما باز پیدا کردیم قهرمان دیگری تاجیک رو با نام آذر و ما این رمان بعد نوشتیم با نام آذر از استروشن یا خود شمشیر سپارتاک. برای این هم من باز ایتالیا سفر کردم و این رمان آذر من سال گذشته در کشوری کانادا با حروف نیاگان ما از چاپ برآمد. من این کتاب به ما از کانادا فرستادند. اصلا این مثل وحدت است. بله بله. ما میگوییم که بسر دسترخوان نشینیم، میگوییم که نان 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 اگر خود نان نباشه سیر نمیشویم. سیر نمیشیم. بله ها. یا تشنه بله به چشمی خشکیده رود و گوید که آب تشنگیش نمیشکند. برای همین با وحدت گفتن وحدت نمیآید. بله. حتی اگر هزار شعر از یاد کنیم همه وحدت برای وحدت حصه گذاشتن در کار است. هم برای وحدت میخواد دویدن در کار است. بعد وحدت را نگاه داشته توانستن، وحدت را قبیدن و وحدت را انکشاف دادن، زیباتر کردن. امروز که ما در اطراف مثلا مفهومی وحدت بسیار حرف میزنیم، من دونستان میخواهم فرزندای عزیز که این کلمه وحدت، معنی وحدت از نظر شما، از نگاه شما چی هست؟ شما زیر این مفهوم چی رو میبینید؟ چی رو مشاهده میکنید؟ وحدت اساساً تنجی و امانی، آرامی، صلح، صاحب استقلال بودن است. ما میتوانیم با واسطه وحدت تنج و امان، خوشبخت و خوشحال با همدیگر دوست و دوستانه زندگی کنیم. اساساً وحدت آرزوی قهرمان‌های تاجیک بود و مثل شیرین شاه تیمور، بابا جان غفور و دیگران. سپیتامین، آذر، اینها همه در این چیز میرزا ترسونزاده. وقتی که در کوچه های دوشنبه قدم میزنیم و گل های لاله را میبینیم این خودش وحدت است. تو از شهر دوشنبه اومدی به کتابخانه؟ من در مکتب تحصیلاتی میانه عمومی رقم 62 ناحیه عبدالرحمن جامی تحصیل میکنم. تو در دوشنبه مهمان هستی ها؟ بله. دوشنبه به تو معقول آمد. بله. تشکر، خوش آمدی، خوب آمدی. واقعا بی عایشه خوب قید کرد که همین کوچه های پرگل شهر دوشنبه وحدت است. ثمره وحدت، میوه وحدت است، نتیجه وحدت. با چی گفتم میخواهی؟ من میخواهم درباره تاجیکستان یک شعر قرائت کنم. مرحمت. تاجیکستان عزیزم، ملک زیبا منظری، دلربای دلنشینی، دلربا و دلبری، کوههای سربلندت خانه آباد من، تاجیکستان از تمام کوهها بالاتری. همه راه‌های
از درون کوههای تاجیکستان، از سر کوه و نقب‌های تاجیکستان این همه وحدتند. درست است. در زمان پیش ما قریب یگان نقب نداشتیم، یک نقب نیمکاره داشتیم. اکنون ما یک شعر دیگر میشنویم. مرحمت رابعه. ای پیشوای ملت، زور و توان ملت، گردیده ریشه پیوند، جانت به جان ملت. وطنی من، جانی من، نوری دو چشمانی من، آغوش دل ربایت، راحتی روانی من. یک قسمتی کتاب جان در کف دست که اساساً جنگنامه است خوندم. میگفتید که همین حکایه ها، آچرک حکایه هایی که در همین کتاب جایگیر شده است آیا واقعی است؟ بله. وقتی که ما آچرک میگیم ما حق نداریم که باید بافهمیم. خودی آچرک این همین چیز است که هر چی که اثر گذاشته است. حتی یگان چیز زیادتی ما بافته هم نمیتوانیم. لیکن دوام کتاب مثلا اونجا هست پیسه ها. اونجا مثلا یک اثر همونجا من با پدرم بخشیدم، اشتراکی جنگ بزرگ وطنی. اونجا آبرس هست اونجا مثلا. ولی شما نزاکت دارید پرسیدید مثال همین خیلی است. برای همین هر چیزی که مثلا در موضوع جنگ مثلا من نوشتم اینها حقیقتی واقعی حقیقت دارم است. تشکر. با سوال مرحمت. اولین کتابی که شما خوانده سخت متاثر شدید این کدام کتاب است؟ در زمان بچگیشونه؟ بله. خوب مرحمت. من اول شما میشد بگم نشان میتیم بچگی خودم. من این عکس بالا من هستم، من مانند هستم اینجا 15 سالگی با قریب مانند. یکی انا در اینجا من در کدام حالت چی کردید نه؟ موزه ریزنی دپا جامچه پوشیدن. جامچه. در مکتبی که من تحصیل کردم وقت مکتب 8 ساله بود، در کتابخانه این مکتب 300 نسخه کتاب بود با زبان‌های روسی، تاجیکی. من بی محابات میگم که همین 300 نسخه کتاب تا تمام کردنم تا صنف 8 3 مرتبه خوانده برآمدم. لیکن از همه کتابی که به شما رو متاثر کرد این شعرهای استاد میرسعید میرشکر بود و اون شعری که من کلان میشوم، قهرمان میشوم، بر وطن خودم پاسبان میشوم. این شعری بود که گیمنی بچه های آن زمان بود است. بعد مجموعه اثرهای استاد عبدالملک بهاری من مثلا خواندم و من خوشبخت هستم که بعدی به کمال رسیدن من با این دو ادیب نمایان ادبیات بچه ها استاد میرسعید میرشکر و عبدالملک بهاری از نزدیک آشنا شدم. با آنها صحبت کردم، درباره آنها نوشتم. من همین خیلی بود مثلا جوانی باشه. من در یک کتابی شما خواندم که بهترین استراحت برایم کار است. چرا شما محض همین بهترین استراحت را برای خود کار می‌حسابید؟ اینجا سخنبازی نیست، این حقیقت است. باز تکرار میکنم که برای من بهترین استراحت این کار است و این رو عزیز جان تصدیق میکند. من مدتی با 7 سال است که با همراهی این بچه ها، جوان ها در اتفاق نویسندگان کار میکنم. برای من همین کار خودش بهترین استراحت است. من از سال 1991 عصر گذشته تا به امروز من رخصتی نبرآمدم. چون اگر من رخصتی برای ما در خانه شینم اگر من بیمار میشوم. برای من خوب است که من همین در جای کار باشم، با دوستان، با همقلمان باشم. شما که شاعر نویسنده هستید و کتاب‌های زیاد نویسید، از بین این کتاب‌ها با شما کدامش بسیارتر پسند آمد؟ از کتاب‌هایتون کدامش با شما معقول؟ یک در همه عائله هم همون فرزندی بیمار هم باشد برای پدر و مادر با از صحت ها هم با عزیزتر هستند. برای همین من مثلا قریب 60 کتاب نوشتم، چاپ کردم. مثلا کتاب‌های هر خیلی از خواننده ها هر خیلی قبول کردن. لیکن آخه آنها من یکی رو از دیگری مثلا پستر خوانم.
همه آنها برای من عزیز هستند. من دیگه خیلی نمیتوانم این چیزا. تشکر است. لحظه های فراموش نشدنی و خیلی خوب در حیاتتون. این که لحظه ها در زندگی هر یک شخص من جمله ادیب خیلی بسیارم. من کدامش رو بگم؟ فقط چند لحظه شو میگم که برای من مثلا که لحظه بهترین زندگیم این به دنیا آمدن فرزندی نخستینم با نام گردآفرید. لحظه دیگری فراموش ناپذیر اینجا گفتیم این جستجوی و پیدا کردن نیمپیکری اسپیتامین. و لحظه دیگری فراموش ناپذیر برای من این لحظه به صلح واقعی و وحدت حقیقی ملی رسیدن ما بود که من شاهدی همه آن واقعه ها بودم. این هیچ وقت مثلا فراموش کرده نمی شود این چیزه. تشکر است. از ها بسیار هستم. پس وقتی که یکی از لحظه های مهمترین فراموش نشونده زندگی شما وقتی که وحدت است، پس در وصف وحدت یک شعر میشنویم. مرحبا. صلح خانه امید دنیا کشورم، کشوری پهناور و بختاورم، زین سعادت سر به گردون ها برم، حامی آزادی و بهر برم، می سرایم صلح را در سوز صلح، تا شود دنیا پر از آواز صلح. صلح چون خورشید تابان هر سحر، می شود از کشوری من جلوگر، جمله عالم را جهد او زیب و فر، نور پوشد بر سر نهر بشر. در اینجا نازنین حضور دارد و چند شعر شما رو از یاد میداند و همه حضور یک شعر شما رو برای شما میخواند که بچگی جوانیتون رو به خاطر بیاورید. بله، من دعوای شاعری ندارم، لیکن باید بگم که آغاز ایجادیات من شعر بود و اولین شعری من در سن 12 سالگی گویم در صحیفه اولی روزنامه آوازدار پنیر تاجیکستان چاپ شده بود. آمدم بهر سلام کشورم، آمدم بینم جمال دلبرم، آمدم تا با صبر رویت زنم، همچو گلباغ تر بویت زنم، آمدم تبریک دهقانت کنم، سیر و گشت اندر خیابانت کنم، آمدم گویم که فرزندت منم، زنده با بوی تو دلبندت منم، آمدم بینم چسان زیبا شدی، پرتراوت شهرت دنیا شدی، هر کجا از هر زبان آید حصار، می نمایم من به نامت افتخار، رفته رفته با زیبا می شوی، گلشنی مشهور دنیا می شوی. شما حبیب الله نظرов رو از نزدیک دیدید؟ حبیب الله نظرов برای من استاد هم هست. اولین واخوری من با استاد حبیب الله نظرов 17 آگوست سال 1977 قرن گذشته در دهه توده زادگاه ایشان برگزار گردید. من که 17 روز پیش از این به حیث سرمحرر کنسوال تاجیکستان تعیین شده بودم، اون شب و روز به 70 سالگی استاد حبیب الله نظرов تیاری میرفت و اون کس در همون دهه زندگی میکردن. من به عیادت اون کس رفتم، همونجا باری اول از نزدیک شناس شدیم. مردی بسیار چکچکی صحبت آرا بود و همین شناسایی ما بعد به نزدیک شدیم. ما حکایه های اولین من استاد میخواندن و من حق استادی دارند. من این بسیار احترام میکنم این شخصیت. اینجا گفتن که در کاری مثلا صلح و وحدت بسیار سهمی عالی دارن استاد. همین خیلی شناسایی ما با استاد با وقوع پیوست و تا آخر عمر این آشنایی دوام کرد و آخرین قصه استاد درباره روزگار معلم بعد از سر ایشان خیلی من اون قصه در کنسوال تاجیکستان چاپ کردیم و امروز بسیاری ها نام حبیب الله نظرov به نیکی یاد میکنند. به نیکی یاد کردن گذشتگان از وحدت است، از قدر کردن همین استقلال، صلح و آسایش است،
اگر همین آرامی آسایشی و صلح و وحدت نباشد ما فرصت و قدرت یاد کردن تاریخ خود را نداریم. ما نام یک چند نفر ادیبان را به بچه‌ها پیشنهاد کرده بودیم، به کارمندان کتابخانه هم که شما با کی صحبت کردن میخواهید، با کی واخوردن میخواهید. البته بچه‌ها 5-6 نفر را اونجا نام گرفتن و در همین روی خط نام شما اول بود. من گمان میکنم که صحبت خوب بود، از چند چیز آگاه شدیم. شما هم با بچه ها از نزدیک آشنا شدید و فهمیدید که بچه ها واقعا کتاب خوانند، کتاب دوستند، هوشیارند، زیرکند و ما میتوانیم که به آنها باور کنیم، تکیه کنیم. خود پیشوای ملت گفتن که جوانان آینده ساز ملت و بچه ها آینده بعد چند 2-3 سال دیگر شما میشوید خود شما چی جوان. استاد ما بسیار خرسند هستیم که امروز محفل ما رو آباد کردید. شما یکی از آباد کننده های تاجیکستان هم هستید، یکی از اشتراکچیان اجلاسی تاریخی 16 هم هست، سال 1992 برگزار شده بود. کارمند سیاسی هم هستید، ادیب هم هستند. خلاصه همین محفل برای من خوش آمد. من باور دارم که برای شما هم، برای تماشابینان تلویزیون تاجیکستان هم. اکنون استاد برای شما از نام بچه ها کتابخانه ملی تاجیکستان یک تحفه تیار کردند و این لحظه معلم عزیزی ما نورزاده همین تحفه خاطره را از نام خوانندگان سرشمار کتابخانه ملی ما به شما میسپارد و تحفه در عالم خیلی زیاد است، لیکن بهترین تحفه و بهترین بالاترین تحفه و کتاب است. خب معلم مرحمت، ما زیر کفکوبی شما بچه ها این واخوری که ما شما در کتابخانه ملی تاجیکستان با این نورسانی خوشرو و زیبای ما دایر کردید، من باوری دارم که یک بار دیگر در نهاد اینها حسی وطن دوستی، ارزش‌های ملی، دوست داشتن وطن، صداقت به رهبر دولت پیشوای معظم ملت امام علی رحمان، حمایه و گسترش وحدت، پایداری استقلالیت شما در نهاد اینها بار دیگر بیدار کردید. برای این صحبتتون هزار جهان تشکر استاد عزیز. و از نام رهبرت کتابخانه تاجیکستان و شخصا از نام خودم میگم که تا بود فرهنگ تاجیک نامتون باشد مقرر، نه در اول نه در آخر، چون گل در بین دفتر. ما همین کتاب کشیم یا که دفتر کشیم که در بینش و مانند گل صورت شما و ایجاد شما باشد که همیشه از شما تا ابدالدهر یاد کنیم. و کتابخانه ملی تاجیکستان همیشه به آن نفرانی که به همین کتابخانه تشریف میارن و در همین صحبت اشتراک میکنن، ما برای آنها که کتابدار هستیم از همه توفی بالا و بالا کتاب را تقدیم میکنیم. این تاریخ بیهقی است که این خیلی کتاب نادر است استاد. ما اینو به شما در روحی خیلی تنتنوی تقدیم میکنیم که شما در وقت خالگی با اینا میخوانید، با فرزندان با همین نسل نوروز جان با از این اقتباس میبرید. بار دیگر از تاریخ و تمدن و گذشتگان ما هم شما هم نسل نوروز بار دیگر آگاه میشید. برای تشریفتون تماشابینان عزیز، این برنامه بهتر از دوست بود که بخش بچگانی کتابخانه ملی تاجیکستان در همکاری با اتفاق نویسندگان و تلویزیون بهارستان برگزار کردید. سلامت باشید تا واخری دیگر.